Hello, welcome to Cyra. In നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് Canadian literature ആണ്. And Canadian literature part 1 ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Canadian literature is the literature of a multicultural country written in languages including Canadian English, Canadian French, indigenous languages, and many others such as Canadian Gaelic, etc. ഒത്തിരി multi-cultured ആയിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് കാനഡ എന്ന് പറയുന്നത്. Native people are very less and ഒരുപാട് external ആയിട്ട് വന്നവരും സെറ്റിലേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് കാനഡ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജസിൽ അവർ ലിറ്ററേച്ചർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ലൈക്ക് കനേഡിയൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ, കനേഡിയൻ ഫ്രഞ്ചില്, ഇൻഡിജിനസ് ലാംഗ്വേജസിൽ, ആൻഡ് മെനി അതേഴ്സ് ലൈക്ക് കനേഡിയൻ ഗെയിലിക് എക്സെട്ര. ആൻഡ് ലിസൺ, ദീസ് പീപ്പിൾ വർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ഓൺ കനേഡിയൻ, അല്ലെങ്കിൽ influences on Canadian writers are broad both geographically and historically. Okay, Canadian writers influences like geographically, historically, broad sense, in the sense that these people were represented Canada's diversity in culture and region. Geographically, historically, represented. They were making a culture and showing Canada's region in a wide angle. Okay, and the earliest Canadian narratives were travel and exploration. Canadian literature travel and exploration represented. This progressed in three major themes that can be found within historical Canadian literature. That is nature, frontier life, Canada's position within the world. This themes and things like books represented. Anyways, a group of poets now known as Confederation poets in the group formed Confederation poets. This Confederation poets includes Charles G.D. Roberts, Archibald Lamman, Bliss Carman, Duncan Campbell Scott, and William Wilfred Campbell. ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് 1880s and 1890s prominent ആയിട്ട് വരുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? Charles G.D. Roberts, Archibald Lamman, then Bliss Carman, Duncan Campbell Scott, and William Wilfred Campbell. And Isabella Valenci Crawford, Frederick George Scott, and Francis Sherman are also sometimes associated with this group. Okay, Confederation poets in the കൂട്ടത്തിൽ ചില സമയത്ത് ഇസബെല്ല വെലൻചി ക്രോഫോർഡും അതേപോലെ ഫെഡറിക് ജോർജ് സ്കോട്ടും ഫ്രാൻസിസ് ഷെർമാൻ ഒക്കെ ചില സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Anyways, choosing the world of nature as their inspiration, their work was drawn from their own experiences. Okay, and now we have got Charles G.D. Roberts, and that already Charles G.D. Roberts is a member from Confederation poets, and Sir Charles George Douglas Roberts and full name, and he was born in January 10 in 1860 and passed in 1943, and he was a Canadian poet and prose writer, and he was one of the first Canadian author to be internationally known. This is the Canadian author to be internationally known. Okay, and listen guys, besides his own body of work, Roberts has also been called the father of Canadian poetry. Internationally acknowledged ചെയ്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഓതർ ആണെങ്കിൽ പോലും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയെങ്കിൽ പോലും അല്ല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, and he has become the father of Canadian poetry, and because he served as an inspiration and a source of assistance. ഇതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഓതർ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, he served as an inspiration and a source of assistance for other Canadian poets of his time. ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഫാദർ ഓഫ് കനേഡിയൻ പോയട്രി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ആണ് സോങ്സ് ഓഫ് കോമൺ ഡേ, ദ ബുക്ക് ഓഫ് ദി റോസ്, ദ ഐസ്ബർഗ് ആൻഡ് അതർ പോംസ് എക്സെട്ര. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാ? സോങ്സ് ഓഫ് ദി കോമൺ ഡേ, ദ ബുക്ക് ഓഫ് ദി റോസ്, ദ ഐസ്ബർഗ് ആൻഡ് അതർ പോംസ് എക്സെട്ര. ദെൻ വില്യം വിൽഫ്രഡ് ക്യാമ്പൽ ആണ് അടുത്ത മേജർ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. വില്യം വിൽഫ്രഡ് ക്യാമ്പൽ വാസ് എ കനേഡിയൻ പോയറ്റ്, ആൻഡ് ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി 19th century he was considered the unofficial poet laureate of Canada. 19th century അവസാനത്തോടെ ഒരു unofficial poet laureate of Canada ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു വില്യം വിൽഫ്രഡ് ക്യാമ്പൽ. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോട്ടബിൾ വർക്ക്സ് ആണ് ലേക്ക് ലിറിക്സ് ആൻഡ് അതർ പോയിംസ്, സ്നോഫ്ലേക്സ് ആൻഡ് സൺബീംസ്, ദ മദർ, ദ ഡ്രെഡ് വോയേജ് പോയംസ്. ഏതൊക്കെയാ? ലേക്ക് ലിറിക്സ് ആൻഡ് അതർ പോയംസ്, snowflakes and sunbeams, the mother, the dread voyage poems, etc. Then, three Canada's most important post-World War I novelists were Hugh MacLean, W. Michel, and Molly Callaghan. അതായത് പോസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ നോവലിസ്റ്റ്. അതായത് തുടക്കത്തില് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഓതേഴ്സ് പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ പോസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ I നോവലിസ്റ്റുകളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? ഹ്യൂ മക്ലിയാൻ,
W. Michelle and Molly Callaghan, Hugh McLean, W. Michelle ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ആൻഡ് ജോൺ മക്ലിയൻ അഥവാ ജോൺ ഹ്യൂ മക്ലിയാൻ എന്നാണ് ചില സമയത്ത് ഹ്യൂ മക്ലിയാനും ജോൺ മക്ലിയാൻ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ജോൺ ഹ്യൂ മക്ലിയാൻ വാസ് എ കനേഡിയൻ റൈറ്റർ ആൻഡ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് ബാരോമീറ്റർ റൈസിംഗ്, ടു സോളിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ദ വാച്ച് ദാറ്റ് എൻഡ്സ് ദ നൈറ്റ്. ദ വാച്ച് ദാറ്റ് എൻഡ്സ് ദ നൈറ്റ് ഇച്ചിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ജോൺ മക്ലിയാന്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്, ബാരോമീറ്റർ റൈസിംഗ്, to solitude, the watch that ends the night. Okay, next we have got W.O. Michelle. അദ്ദേഹത്തിന് വില്യം ഓമോൺ മിഷേൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. And he was a Canadian writer and broadcaster. And his best novel is Who Has Seen the Wind എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് Who Has Seen the Wind. 1947ലാണ്. Gone with the Wind ആരാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? Gone with the Wind, അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ Gone with the Wind ആരുടെ വർക്കാണ്? That's your homework. And Who Has Seen the Wind എന്ന് പറയുന്നത് W. മിഷേലിന്റെ വർക്കാണ്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ലൈവിൽ വരുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക, യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദീസ് and come. And which portrays life on Canadian prairies from the point of view of a small boy. As a broadcaster, he is known for his radio series Jake and the Kid. Okay, and Stephen Leacock is also a famous writer, and he born in 1869, and between 1915 and 25, Leacock was the best-selling humor writer in the world. ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് റൈറ്റർ ആയിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ ലീകോക്ക്. ആൻഡ് ഹി സെൽ ഹ്യൂമർ കണ്ടന്റഡ് വർക്ക്, അതായത് ഭയങ്കര ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ഹ്യൂമർ റൈറ്റർ ആയിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ ലീകോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് 1915 to 25 ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിംഗ് ഹ്യൂമർ റൈറ്റർ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഹി ഈസ് നോൺ ഫോർ ഹിസ് ലൈറ്റ് ഹ്യൂമർ അലോങ് വിത്ത് ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് പീപ്പിൾസ് പോളീസ്. Notable works ആണ് Sunshine Sketches of a Little Town, then Acadian Adventure with the Idle Rich, My Financial Career ഒക്കെയാണ് സ്റ്റീഫൻ ലീകോക്കിന്റെ നോട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now we have to study contemporary Canadian literature. ഈ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് നെറ്റിൽ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുള്ളത്. Contemporary Canadian literature മേജർ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർഗരറ്റ് ആറ്റ്വുഡ്, മാർഗരറ്റ് ലോറൻസ്, മേവിസ് ഗാലൻ, മിഷേൽ ഓണ്ടച്ചി, കാരൽ ഷീൽസ്, അലിസ്റ്റർ മക്ലിയോഡ്, മാസോ ഡി ലാറോഷെ, ഗബ്രിയൽ റോയ് എക്സെട്ര. ഇതിനകത്ത് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട്, പഠിച്ചിരിക്കുക. മാർഗരറ്റ് ആറ്റ്വുഡും മാർഗരറ്റ് ലോറൻസും മിക്കായൽ ഓണ്ടച്ചിയും ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. കാരണം കനേഡിയൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ചോദിക്കല് കണ്ടംപററി കനേഡിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നാണ് കൂടുതലും വരാറുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റഡി അബൌട്ട് മാർഗരറ്റ് ആറ്റ്വുഡ്, ഹു വാസ് ബോൺ ഇൻ 1939. Regarded as one of the Canada's finest living writers, Margaret Atwood is a poet, she's a novelist, story writer, essayist and environmental activist. ഭയങ്കര എലോബറേറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് മാർഗരറ്റ് ആറ്റ്വുഡിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഷീ ഈസ് എ പോയറ്റ്, നോവലിസ്റ്റ്, സ്റ്റോറി റൈറ്റർ, എസ്സേയിസ്റ്റ് ആൻഡ് എൻവയറമെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. മാർഗരറ്റ് ആറ്റ്വുഡ് നെറ്റിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, പഠിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ. ആറ്റ്വുഡ് ഹാസ് won numerous awards and honors for her writing, including the Booker Prizes, the Arthur C. Clarke Award, the Governor General's Award, and the Franz Kafka Prize, etc. Number of her works have been adapted for film and television. ഒരുപാട് മൂവി അഡാപ്റ്റേഷൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക്സിൽ നിന്നുണ്ട്. ആൻഡ് മാത്രമല്ല ടെലിവിഷൻ ഷോയിലൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് Atwood's works encompass a variety of themes including gender and identity, religion and myth, the power of language, climate change and power politics. ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക്സിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഗൈസ് നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് നോവൽസ്. ഏതൊക്കെയാണ് മാർഗരറ്റ് ആറ്റ്വുഡിന്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നോവൽസ് എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, Edible Woman, Surfacing, Lady Oracle, Life Before Man, Bodily Ham, The Handmaid's Tale. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആർതർ സി ക്ലർക്ക് അവാർഡ് വിന്നിംഗ് നോവലാണ് ഹാൻഡ്മെയ്ഡ്സ് ടെയിൽ. ഒരുപാട് അവാർഡ് ഹാൻഡ്മെയ്ഡ്സ് ടെയിലിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഗവർണർ ജനറൽസ് അവാർഡ് ആൻഡ് ഇതൊക്കെ ഹാൻഡ്മെയ്ഡ്സ് ടെയിലിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അവാർഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ഗോട്ട് വാട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോരോ മീൻസ് അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ആ വർക്ക്സ് മാത്രമല്ല, ക്യാച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് വർക്ക്സ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എലിയാസ് ഗ്രേസ്, ബ്ലൈൻഡ് അസാസിൻ എക്സെട്ര, ഓറിസൺ ക്രേക്ക് എക്സെട്ര. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എഡിബിൾ വുമൺ. എഡിബിൾ വുമൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നോവൽ ബൈ മാർഗരറ്റ് ആറ്റ്വുഡ് ആണ്, ആൻഡ് വിച്ച് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1969. ഓക്കെ, എഡിബിൾ വുമൺ എന്ന് പറയുന്നത് this novel's publication coincided with the rise of the women's movement in North America, but is described by Atwood as
പ്രോ ഫെമിനിസ്റ്റ് നോവൽ ആയിട്ടാണ് ആഡ്വേർഡ് പറയുന്നത്. അതായത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടൺ ഇൻ 1965 ആൻഡ് ദസ് ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് സെക്കൻഡ് വേവ് ഫെമിനിസം. ഒരുപാട് പൊളിറ്റിക്കൽ ആംഗിളിലൊക്കെ വൈബ്രന്റ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വർക്കാണ് എഡിബിൾ വുമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഒരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ എഡിബിൾ വുമനിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിസൺ, അതിനകത്ത് ഒരു സ്ത്രീ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഹർ നെയിം ഈസ് her name is Marian. And Marian എന്ത് ചെയ്യാണ്, she has a boyfriend named Peter. And അവർ നല്ല സീരിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നെ. എനിവേസ് they are going to marry. പീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മളെ മെറിയനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൻഡ് she has no choice to reject also. പക്ഷെ she was not happy with that relationship even though she says yes and all. And അവർ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാണ്. ആൻഡ് ആ ഒരു സമയത്താണ് അവർക്ക്, അതായത് പീറ്ററും അവർക്ക് ഒരു എന്തൊക്കെയോ ഒരു മിസ്മാച്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. she knows that, but പീറ്റർ അവളുടെ നീഡ്സ് ലൈക്ക് എന്താ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നീഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലോ, അതൊന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്ത പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. എനിവേസ് അവൾക്ക് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അവൾ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. ഡങ്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഷീ ഹാഡ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഡങ്കൻ. ആൻഡ് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, അത് ഡങ്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ പ്രൊഫസർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു പ്രൊഫസർ അല്ല, സ്റ്റുഡന്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. എനിവേസ് ഡങ്കനുമായിട്ട് നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു മെറിയനെ. ആൻഡ് ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മാറ്റേഴ്സ് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഡങ്കനായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ മറിയൻക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഷീ കനോട്ട് ഈറ്റ് ഫുഡ് കറക്റ്റ്ലി. ഒരു ഭക്ഷണത്തോടൊക്കെ വേണ്ടായ്മ തോന്നുക എപ്പോഴും. ഷീ വാസ് തിങ്കിങ് ഇൻ സംതിങ്. ചില സമയത്ത് അങ്ങനെയാണല്ലോ, നമ്മളെ ഡിപ്രഷൻ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചില സാധനത്തിനോട് വേണ്ടായ്മ തോന്നും. അതുപോലെയാണ് മെറിയൻക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, കഴിക്കാനുള്ള ഫീൽ വരുന്നില്ല, ഭക്ഷണം കഴിക്കാനേ ഫീൽ വരുന്നില്ല. എനിവേസ് ആ ഒരു സമയത്ത് പീറ്റർ ഒരു പാർട്ടി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ആ പാർട്ടിക്കകത്ത് എല്ലാവരും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മെറിയൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയാം, ഒരു എഡിബിൾ വുമൺ അല്ല, ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. കേക്ക് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ വുമൺ. അതായത് അതാണ് ആ ടൈറ്റിൽ വരുന്നത്, എഡിബിൾ വുമൺ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കേക്ക് ഒരു വുമന്റെ ഷേപ്പിൽ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ആ കേക്ക് പീറ്ററിനെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സീനൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. സോ ഇതാണ് എഡിബിൾ വുമൺ എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക്. ആൻഡ് ഈ പാർട്ടി എന്ത് ചെയ്യാണ്, സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൊളാവുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതാണ് എഡിബിൾ വുമന്റെ സ്റ്റോറി പറയുന്നത്. മറിയൻ ആൻഡ് പീറ്റർ ആൻഡ് ഡങ്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സമ്മറി വായിക്കാം കേട്ടോ. ആൻഡ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതിനകത്ത് പിന്നെയുള്ള നോവലാണ് സർഫസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Surfacing എന്ന് പറയുന്നത് it has been described by commentators as a companion novel to Atwood's collection of poems Power Politics, and it was adapted into a movie in 1981. And the novel is about an unnamed female protagonist, an illustrator of fairy tales, whose search for his missing father leads to her to make several important but disturbing discoveries about herself. The novel is set in Canada in the town of borderline Quebec. Surfacing is also a very important work by മാർഗരറ്റ് ആറ്റ്വുഡ്. ഓക്കെ, എഡിബിൾ വുമൺ പോലെ തന്നെ സർഫസിംഗും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആൻഡ് സർഫസിംഗ് എക്കോസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ജാക്ക് കെറുവാക്ക് ഓൺ ദ റോഡ്. അതായത് ജാക്ക് കെറുവാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ബീറ്റ് റൈറ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ അമേരിക്കയിൽ. ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓൺ ദ റോഡുമായിട്ട് നല്ല സാമ്യമുള്ള ഒരു കഥയാണ് സർഫസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആസ് എ നരേറ്റർ ട്രാവൽസ് ബൈ ദ കാർ ബാക്ക് ടു ഹർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഹോം, ദ നോവൽ ഹാസ് ബീൻ ഓൾസോ കമ്പയർഡ് ടു സിൽവിയ പ്ലാത്ത് ബെൽജോൺ. സർഫസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോവലാണ്. ഇതിനകത്ത് അൺനെയിംഡ് നരേറ്റർ ആണ്. ഈ അൺനെയിംഡ് നരേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ക്യൂബക്കില് ക്യൂബക്ക് പോവാണ് ഇൻ ദ സെർച്ച് ഓഫ് ഹർ മിസ്സിംഗ് ഫാദർ. ആ യാത്രയിൽ അവൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ലൈഫിലുണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫാദറിന്റെ ലൈഫിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് സർഫസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് അൺനെയിംഡ് നരേറ്റർ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. ആൻഡ് പിന്നെയാണ് ബോഡിലി ഹാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്ക് ഉണ്ട്. ബോഡിലി ഹാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്ക് ഉണ്ട്. ബോഡിലി ഹാം 1981 പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് റെനി വിൽഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് ഒരു സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ഒരു വുമൺ ആണ്. ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ഹെറിറ്റേജിൽ വന്നൊരു വുമൺ ആണ്. ആൻഡ് ഷീ വർക്ക്സ് ആസ് എ ജേർണലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതാണ് ബോഡിലി ഹാം. അതായത് ഷീ ഹാസ് റിക്കവറിംഗ് ഫ്രം ക്യാൻസർ. ഒരു ക്യാൻസർ, ഷീ ഹാഡ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ. ആൻഡ് അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്ത് വരുന്ന റെനി വിൽഫ്രഡ് ആണ്. ആൻഡ് അതിൽ നിന്നും റിക്കവർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഷീ ബിക്കംസ് ഭയങ്കര ബോൾഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മുടെ ബോഡിലി ഹാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ലേഡി ഓറിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്, വിച്ച് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1976. പാരഡൈസ് ഗോത്തിക് റൊമാൻസസ് ആൻഡ് ഫെയറി ടെയിൽസ്. അതായത് ഇതിനകത്ത് ജോൺ ഫോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നരേറ്റർ ആണുള്ളത്. ജോൺ ഫോസ്റ്റർ tells the story of John Foster, a woman with an overactive imagination who writes pulp gothic romance novels and whose life mirrors the over the top twists and turns of the genre ആണ്. ആൻഡ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു
ഈ ജോൺ ഫോസ്റ്ററിന്റെ 1940s അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് 1970s കാലഘട്ടം പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. ആൻഡ് ലേഡി ഒറക്കൽ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ജോൺ ഫോസ്റ്റർ ഭയങ്കര നല്ല രസമുള്ള ഒരു കഥയാണ്. ആൻഡ് ദ ഹാൻഡ്മെയ്ഡ്സ് ടെയിൽ ആണ് അടുത്ത ലൈഫ് എന്ന് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, വിച്ച് വാസ് പബ്ലിഷ് ഇൻ 1985. ഈ ഹാൻഡ്മെയ്ഡ്സ് ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കാൻറ്റർബറി ടെയിൽസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻസ്പയർ ആവുന്നത്. ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ഡിസ്റ്റോപ്പിയൻ നോവലാണ് ഹാൻഡ്മെയ്ഡ്സ് ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ടൈറ്റിൽ എക്കോസ് ദ കോമ്പോണന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ജെഫ്രി ചോസേഴ്സ് ദ കാൻറ്റർബറി ടെയിൽസ്. ഓക്കെ, കാൻറ്റർബറി ടെയിൽസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ എടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ലിസൺ, ദ നോവൽ ഈസ് നെറേറ്റഡ് ബൈ ഓഫ്രഡ്. ഓക്കെ, ഓഫ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിന്റെ നെറേറ്റർ. ലിസൺ ഗൈസ്, നെറേറ്റേഴ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ ദീസ് വർക്ക്സ്. ഓഫ്രഡ് ആണ് ഇതിനകത്ത് മേജർ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ നോവൽ എക്സ്പ്ലോർ തീംസ് പവർലെസ് വിമൻ ഇൻ എ പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി. നോവൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തീംസ് ലൈക്ക് ദ പവർലെസ്നെസ് ഓഫ് വിമൻ ഇൻ എ പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഏജൻസി ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി, സപ്രഷൻ ഓഫ് വിമൻസ് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് വേരിയസ് മീൻസ് ബൈ വിച്ച് വിമൻ റെസിസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഗെയിൻ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫീമെയിൽ ഏജൻസി, ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഒക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ദ വിമൻ ഓഫ് സപ്രഷൻ ഓഫ് വിമൻ, അതായത് അവരുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് റൈറ്റ്സിനെയും അല്ലെങ്കിൽ വേരിയസ് മീൻസ് ബൈ വിച്ച് വിമൻ റെസിസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഗെയിൻ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തീമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ വർക്ക് ഹാൻഡ്മെയ്ഡ്സ് ടെയിൽ ഇസ് സെറ്റ് ഇൻ വാട്ട് യൂസ് ടു ബി കോൾഡ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ബട്ട് ഇസ് നൗ എ റെപ്രസീവ് തിയോക്രസി കോൾഡ് ദ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഗീലിയഡ്. അതായത് ഒരു ഗീലിയഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലേസിനാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിന്റെ നെറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ്രഡ് ആണ്. ആൻഡ് ഹൂ റിക്കൗണ്ട്സ് ഹെർ ഡെയിലി എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇന്റർകട്ട് വിത്ത് memories of her life before the revolution during her training to become a handmaid. നല്ല രസമായിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്ടോപ്യൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ്. നമ്മുടെ ഓഫ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 30 വയസ്സുകാരിയായ സ്ത്രീയാണ്. ലെറ്റ് മീ സേ ദ സ്റ്റോറി. ആൻഡ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഒരു ഹാൻഡ്മെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഫെർട്ടൈൽ വുമൺ ആണ്, who have been imprisoned and indoctrinated by regime and in response to drastically low fertility rates. Okay, fertility rates കുറഞ്ഞ സ്ത്രീകളെ ഹാൻഡ്മെയ്ഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആൻഡ് അതായത് ഓഫ്രഡ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, കമാൻഡർ ഷീസ് ബീൻ അസൈൻഡ് ടു ദ കമാൻഡർ ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് സെറീന ജോയ്. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിക്കുക, അതാണ്. അല്ലാത്തവരെന്താണ് ഹാൻഡ്മെയ്ഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നാണ് ഇതിന്റെ കഥ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓഫ്രഡിന്റെ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ഓഫ്രഡ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഓഫ്രഡ് ഈസ് നൗ ഓൺ ഹെർ തേർഡ് അസൈൻമെന്റ് ടു ബിയർ കമാൻഡേഴ്സ് ചൈൽഡ്. അതായത് കമാൻഡർ മൂന്നാമത്തെ അസൈൻമെന്റ് ആണ് കമാൻഡറിന് ഒരു കുട്ടിയെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഇവൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഷി ഹാസ് ടു ഡു ഇറ്റ് ബട്ട് ഷി ഫെയിൽസ് ടു ഡു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഷി ഹാസ് ടു ബിക്കം പ്രഗ്നന്റ് ബട്ട് ഷി വാസ് ഫെയിൽഡ്. ഓക്കെ, ഒരുപാട് 2 തവണ ഷി വാസ് ഫെയിൽഡ് ആൻഡ് അവളുടെ സമയം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഇവക്ക് ചൈൽഡ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവളെ അൺവുമൺ ആക്കും. അതായത് അൺവുമൺ. സോ അൺവുമൺ ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവളെ എന്ത് ചെയ്യും, ടോക്സിക് വേസ്റ്റ് വാരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ കൊളോണിയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് അൺവുമൺ ആയാലും. ഒരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എനിവേസ് ഷി ഹാസ് ടു ഡു ഇറ്റ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ കഥ. എവ്രി വൺ ഇൻ ഗൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൈലീഡ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും. ആ സ്ഥലത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻഫോമർ ആൻഡ് നോ വൺ ഹാസ് ഫ്രണ്ട്സ്. ആർക്കും അധികം എന്താ പറയാ ഒരു കൂട്ടുകാരോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒറ്റിക്കൊടുക്കല്, ഭയങ്കര ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമാണ്. എനിവേസ് ഈ ഓഫ്രഡിന്റെ ഈ ക്യാരക്ടറിലൂടെ ഒരുപാട് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് സ്ലേവിങ് അല്ലെങ്കിൽ വിമൻഹുഡ് ഒപ്രഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് നോവൽ ദാറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഇന്റർനാഷണൽ അവാർഡ്സ് ഒക്കെ ഹാൻഡ്മെയ്ഡ്സ് ടെയിലിന് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അവസാനം ഇതൊരു ട്വിസ്റ്റ് ആണ്, ലൈക്ക് വെദർ ഷി ക്യാൻ എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ഗിലീഡ് ഓർ വെദർ ഷി സക്സസസ് in her duties or things like that. Okay, അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഓഫ്രഡ് ആണ് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, നോക്കിയിരിക്കണേ. And next we have got Cat's Eye. Cat's Eye is a novel about fictional painter Elaine Risley, who vividly reflects on her childhood and teenage years. This book was a finalist for the 1988 Governors General Awards and for the 1989 Booker Prize. The book is sometimes seen as contained autobiographical elements. Cat's Eye ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് വർക്കാണ്. അതായത് ഇതിന്റെ ഫിക്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെയിന്റർ ആണ് ഇതിനകത്തുള്ള എലൈൻ റിസ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ കഥയാണ് കാറ്റ്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ പറയുന്നത്. ഇനിയുള്ളതാണ് ഏലിയാസ് ഗ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു കനേഡിയൻ ഗില്ലർ പ്രൈസ് അവാർഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ
attention കിട്ടിയ ഒരു വർക്കാണ് ഏലിയാസ് ഗ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The story fictionalized the notorious 1943 murder of Thomas Kinnear and his housekeeper Nancy Montgomery in Canada West. Although the novel is based on factual events, Atwood construct a narrative with a fictional doctor, Simon Jordan, who researched the case. Okay, and ഇതൊരു fictional event ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു narrative ആയിട്ടുള്ള fictional ഡോക്ടറും and ഇതിന് റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് കണക്ഷനും ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫിക്ഷണൽ ആണ് ആൻഡ് ഷീ ബിൽസ് ഹെർ ഓൺ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് തോമസ് കിന്നിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നൊട്ടോറിയസ് മർഡർ തോമസ് കിന്നിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ നൊട്ടോറിയസ് മർഡർ തിങ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏലിയാസ് ഗ്രേസ് കേട്ടോ. ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. Now we have got ബ്ലൈൻഡ് അസാസിൻ. ഒരുപാട് വർക്ക്സ് മാർഗരറ്റ് ആറ്റ്വുഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വർക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നാണ് ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി. ആൻഡ് ദ ബുക്ക് ബ്ലൈൻഡ് അസാസിൻ ഹാസ് set in the fictional Ontario town of Port Ticonderoga എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ ബ്ലൈൻഡ് അസാസിൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് പോർട്ട് ടിക്കൻഡോറഗോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ടൊറന്റോയിലാണ് ആൻഡ് ടൊറന്റോ ഈസ് എ സിറ്റി ഇൻ കാനഡ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വർക്ക് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിക്ഷൻ വിത്ത് ദ മേജർ ഈവന്റ്സ് ഓഫ് കനേഡിയൻ ഹിസ്റ്ററി forming an important backdrop. For example, the On to Ottawa trek etc. ഒരുപാട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കണ്ടന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫിക്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് ബ്ലൈൻഡ് അസാസിൻ. The work was awarded the Booker Prize in 2000 and Hammett Prize in 2001 and also received a number of the other nominations also. Next we have Blind Assassin കുറിച്ച് പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it features 3 embedded storylines between spring 1998 and May 1999. Iris Chase Griffin എന്ന് പറയുന്ന reflects on her life. Okay, she is the character and she reflects on her life and family history while writing a manuscript. അവളുടെ ചരിത്രവും അവളുടെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ദർ ഇസ് എ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓൺ ഹെർസെൽഫ് ആൻഡ് ഈ ഒരു റൈറ്റിംഗ് വരുന്നത് 1998 and 1999 മെയ് സ്പ്രിംഗിലൊക്കെയാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഐറിസ് ചേസ് ഗ്രിഫിൻ is in her 80s and lives in a small Ontario town of Port Ticonderoga and the narrative alternates between Iris present day experiences as an elderly woman and her memories of her childhood and early life. Okay, and the important work on Blind Assassin. Now we have got very important Oryx and Craig trilogy. അതായത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രിലജി ആണ്. 3 വർക്ക് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. ഓറിക്സ് ആൻഡ് ക്രേഗ്, ദ ഇയർ ഓഫ് ദ ഫ്ലഡ് ആൻഡ് മാഡഡം. ഇത് 3 കണ്ടിന്യൂൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് ആൻഡ് 3 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇറ്റ് വാസ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ഫോർ ദ 2003 മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസ് അവാർഡ് for fiction as well as for 2004 Orange Prize for fiction etc. And listen, and Oryx and Craig എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് ആൻഡ് ഇത് ട്രിലജിയുടെ ഭാഗമാണ്. ഓറിക്സ് ആൻഡ് ക്രേഗ്, the year of the flood and the martyrdom. And Oryx and Craig is the first of the martyrdom trilogy. ഈ ട്രിലജിയെ martyrdom trilogy എന്നാണ് വിളിക്കാറ്. and the year of the flood and martyrdom ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേരുന്നത് martyrdom trilogy. Okay, and listen, it focuses on a lone character called a snowman who finds himself in a bleak situation with only a creature called Crackers to keep him a company. അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്നോമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിലാണ് ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് അലിനേറ്റഡ് വിത്ത് ദ small creatures called Crackers and the reader learns of his past. അങ്ങനെ ഇത് തുടങ്ങുന്നത് സ്നോമാന്റെ കഥ തുടങ്ങിയിട്ടാണ്. പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യാണ് റീഡേഴ്സിന് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആസ് എ ബോയ് കോൾഡ് ജിമ്മി of genetic experimentation and pharmaceutical engineering that occurred under the preview of Jimmy's peer Glenn. and 2 കൂട്ടുകാരുടെ കഥയാണ് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വരുന്നത്. ക്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രേക്ക് employs Jimmy and reveals that he is altering. അതായത് ക്രേക്ക് ജിമ്മിനെ എന്ത് ചെയ്യാ പറയാ hire ചെയ്യാണ് for his experiment and his experiment with human embryos to eliminate their faulty features. അതായത് ഹ്യൂമൻ എംബ്രിയോസിന് എടുത്തിട്ട് അവരുടെ ഫോൾട്ടി ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഡെലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു ക്രിയേച്ചേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ജിമ്മിയുടെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ജിമ്മി ക്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജിമ്മി ഓൾസോ കംസ് ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ഓറിക്സ്, a captivating woman. ഓറിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു captivative ആയിട്ടുള്ള ഒരു വുമൺ ആണ്. അവളായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ജിമ്മിക്ക്. എനിവേസ് പിന്നെ എന്താ പറയാ she is left alone and finally it is revealed that the apocalyptic event that led to the collapse of the civilization was a pandemic that Craig had started in order to create a perfect post-human race. and പിന്നീട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവരുടെ ഈ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഡിസ്ട്രോയിനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ മീൻസ് ഈ എംബ്രോയിസിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തില്ലേ. സോ ഇറ്റ് ബിക്കേം ഭയങ്കര ഒരു കലാമിറ്റിയിൽ അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അറ്റ് ദ ക്ലൈമാക്സ് ക്രേഗ് കിൽസ് ഓറിക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടേൺ കിൽഡ് ബൈ ജിമ്മി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഒരുപാട് പേര് ലൈക്ക് ഇൻ ദ സെൻസ് ആയിട്ട് ക്ലൈമാക്സിൽ എന്താണ് ക്രേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഓറിക്സിനെ കൊല്ലുകയാണ് ആൻഡ് എന്ത് ചെയ്യാണ് പിന്നീട് ക്രേക്കിനെ ജിമ്മി കൊല്ലുകയാണ്. ആൻഡ് സ്നോമാൻ ആണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്
snowman keeps the crickets alive by perpetuating a religion he involved around the myth of oryx and crake. പിന്നെ snowman എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? It has been ഇവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? കീപ്പ് അലൈവ് ആണ്. ക്രിക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഹ്യൂമൻ എംപ്ലോയീസ് എന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടല്ലോ, ക്രിയേച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരെ ക്രേക്കേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ക്രേക്കിന്റെ ക്രിയേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ക്രേക്കേഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് അവരെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്നോമാൻ ജീവിച്ചു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഓറിക്സ് ആൻഡ് ക്രേക്ക്. അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് മാഡഡം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അതിന്റെ അടുത്ത് അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ എന്താണ് ഇയർ ഓഫ് ദ ഫ്ലഡ് കൂടിയുണ്ട്. ആൻഡ് മാഡഡം ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ്. മാഡഡം concludes the dystopian trilogy that begins with Oryx and Crake and continued with the year of the flood. It is written from the perspective of Zeb and Toby, who were both introduced in the year of the flood. Okay. Zeb and Toby എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് മാഡഡമില്. ഈ Zeb and Toby എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഏതിലുള്ളതാണ്? ഇയർ ഓഫ് ദ ഫ്ലഡിലാണ് ഇവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എനിവേ അവരുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള കഥയാണ് മാഡഡം. ആൻഡ് ഈ 3 വർക്കിനെയാണ് മാഡഡം സീരീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓറിക്സ് ആൻഡ് ക്രേക്ക്, ഇയർ ഓഫ് ദ ഫ്ലഡ്, മാഡഡം, ഇതാണ് മാഡഡം സീരീസിൽ വരുന്ന വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയുള്ള വർക്കാണ് ദ ടെസ്റ്റമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഹാൻഡ്മെയ്ഡ് സ്റ്റൈലിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ടെസ്റ്റമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. റീസെന്റ് ഇയേഴ്സിൽ ഈ ടെസ്റ്റമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിന് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദ നോവൽ is set in 15 years after the event of Handmaid's Tale. And the Testaments was a joint winner of 2019 Booker Prize alongside Bernardine Evaristo's novel Girl, Woman and Other. 2019 2 വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ബുക്കർ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ബെർണാർഡൈൻ എവറിസ്റ്റോയുടെ നോവൽ ആയിട്ടുള്ള ഗേൾ, വുമൻ, അതർ എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കിനും അതേപോലെ ടെസ്റ്റമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാർഗരറ്റ് അറ്റ്വുഡിന്റെ വർക്കിനുമായിരുന്നു സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നെറേറ്റഡ് ബൈ ഓണ്ട് ലിദിയ, ക്യാരക്ടർ ഫ്രം ദ പ്രീവിയസ് നോവൽ ആഗ്നസ്, എ യങ് വുമൺ ലിവിംഗ് ദി ഗിലീഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹാൻഡ്മെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗിലീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആണല്ലോ. ആ ഗിലീഡിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നെ ലൈക് കണ്ടിന്യൂഷൻ. ഒരു ഗേൾ ആഗ്നസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, ഗിലീഡിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന കുട്ടി. സോ അതിനകത്ത് ഓൺ ലിദിയയാണ് നരേറ്റർ. ആൻഡ് ഡെയ്സി, എ യങ് വുമൺ ലിവിംഗ് ഇൻ കാനഡ. അവരുടെയൊക്കെ സ്റ്റോറി പറയുന്ന ടെസ്റ്റമെന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നൗ പോയട്രി കളക്ഷൻ ഓഫ് മാർഗരറ്റ് അറ്റ്വുഡ്, ഡബിൾ പെർസിഫോൺ, The Circle Game, Expedition, Speeches for Dr. Frankenstein, The Animals in That Country, The Journals of Susanna Moody, Procedures for Underground, Power Politics. ഇതിനകത്ത് ജേണൽസ് ഫോർ സുസന്ന മൂഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജേണൽ അല്ല, പകരം ഒരു പോയട്രി കളക്ഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ മാർഗരറ്റ് അറ്റ്വുഡിന്റെ ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയട്രി കളക്ഷൻ ആണ് ജേണൽസ് ഓഫ് സുസന്ന മൂഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇഫ് യു നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ. ആൻഡ് പോയട്രി കളക്ഷൻ മാർഗരറ്റ് അറ്റ്വുഡിന്റെ A to Z ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, പഠിച്ചിട്ട് പോവാം. So this is all about today. We will have our next session in next video. Keep watching. Okay, so that's all.